مگر یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ 2 دن بعد اعلی حضرت کا عرس آ رہا۔ کیا رہا بولو؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ بچوں بول کے دکھائیو، ارے بولو نا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور کون اعلی حضرت؟ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، اور جس سمت آ گئے ہو سکے بٹا دیے۔ اب اعلی حضرت کی بسم اللہ خوانی کا وقت آیا۔ اجازت ہے؟ بولو کس کی؟ اب بسم اللہ خوانی کس کی ہو رہی؟ اعلی حضرت کی بسم اللہ خوانی۔ استاد محترم اب بسم اللہ پڑھا رہے ہیں، کہنے لگے پڑھو بیٹا الف، پڑھ رہے الف، پڑھو بیٹا با، پڑھ رہے با، پڑھو بیٹا تا، پڑھ رہے تا، بیٹا پڑھو سا، جیم ہا خا، دال دال را زا، سین شین صاد ضاد طا ظا، عین غین فا قاف لام میم۔ اب آگے آ جائے گا لام الف۔ اب ایک لفظ کیا؟ لام الف۔ اب اعلی حضرت رک گئے۔ ہاں سننے کے بعد بیٹا باتیں مت کرو، پیچھے والے ٹرالی سمجھا، ورنہ ٹرالی جڑوا کے جنگل میں پھروا دوں گا۔ توجہ رکھو، ٹرالی نہیں ہے تو ٹپ، کیا بولو؟ ہاں ٹپلر، ورنہ چھڑوا گاؤں میں دوسرے گاؤں میں ٹپلر، سمجھے؟ پھر کرتے رہیو نظامت۔ بہرحال ناظم صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی نظامت کر رہے اتنی عمر میں۔ تو اعلی حضرت کی بسم اللہ خوانی شروع ہوئی، رک گئے لام الف۔ کہاں رکے بولو؟ اب استاد بولے پڑھو بیٹا، خاموش۔ دادا کہنے لگے بیٹا استاد کہہ رہا ہے تو پڑھو لام الف۔ یہ کون ہے؟ اعلی حضرت ہے نا۔ اعلی حضرت چھوٹے سے 4 سال 4 مہینے 4 دن کے، کہا پڑھو بیٹا لام الف۔ اب نہیں پڑھ رہے ہیں، سمجھ گئے کہ سارے حروف مفرد ہیں، لیکن یہ مرکب کیوں؟ اجا مفرد مرکب سمجھنے، سب ایک ایک لکھا ہوا ہوتا نا، الف اور با تا سا، لیکن لام الف 2 ہوتے ہیں، لام ادھر الف لکھا ہوا ہوتا ہے نا۔ اب سمجھ گئے؟ کہنے لگے سارے حروف مفرد ہے مگر یہ کیوں مرکب ہے؟ اسے بھی مفرد ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسرا ذہن میں یہ سوال تھا، لام بھی میں نے پڑھ لیا، الف بھی پڑھ لیا، تو پھر اب کیوں پڑھوں؟ لام بھی آ گیا، الف بھی آ گیا۔ دادا سمجھ گئے، کہنے لگے بیٹا پہلے جو تم نے پڑھا تھا وہ الف نہیں تھا، حقیقت میں وہ حمزہ تھا، الف کی شکل میں حمزہ تھا۔ اور کہا یہ جو ہے یہ الف ہے تو پھر یہ مرکب کیوں ہے؟ تو دادا نے جواب دیا بیٹا یہ مرکب اس لیے ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے تو وہ ابتدا سے نہیں پڑھا جا سکتا، وہ کسی حرف کے ساتھ مل کر کے آتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا دادا جان ذرا بتاؤ، با بھی تھا، تا بھی تھا، سا بھی تھا، جیم بھی، آ بھی، خا بھی، لیکن لام کے ساتھ کیوں ملا؟ با کے ساتھ کیوں نہیں ملا؟ تا یا جیم کے ساتھ کیوں نہیں ملا؟ لام ہی کے ساتھ کیوں مل گیا؟
سمجھ میں آ رہی ہے؟ لام ہی کے ساتھ کیوں ملا؟ ماشاءاللہ، لام ہی کے ساتھ کیوں ملا؟ تو اس لیے اس کو بہت بڑا تعلق ہے، لام الف کا دل ہے اور الف لام کا دل قلب بیچ میں۔ لام کی ذرا ہجے کرو، لام لام الف میم لام، لام میں کتنے لفظ ہیں؟ 3۔ بچوں کتنے بولو؟ لام الف اور میم۔ لام الف زبر لام، میم ساکن لام۔ تو الف کہاں آیا بولو؟ بیچ میں، ادھر ادھر دل ہے۔ لام میں الف دل کی جگہ بیچ میں آیا، اور اگر الف کی ہجے کرو، الف زبر آ، لام فاضل لف، الف، تو یہاں پر بھی الف میں لام بیچ میں آیا، تو لام الف کا قلب ہے۔ اب مجھے بتا، جب الف نے لام کو نہیں چھوڑا تو لام نے بھی الف کو نہیں چھوڑا، ایک دوسرے کا دل ہے تو پھر جدا بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی یار یہ بچے تو سمجھ گئے ہوں گے، مگر تم بھی بہت بڑے سمجھدار ہو، صحیح بتا رہے ہو، پانی پی کے بیٹھے ہو تم لوگ بھی، اللہ برکت فرمائے۔ اور سنو، تھوڑی سی بات اور آگے بڑھاتا ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت بڑے ہو گئے جب کی بات، اعلیٰ حضرت 14.25 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے، مطلب پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ کتنی عمر میں بولو؟ 14.25 سال کی عمر میں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ جس پر لکھا تھا وہ رضاعت کا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 14 تاریخ تھی، تبھی سے انہوں نے افتاء سنبھال لیا تھا 14.25 سال کی عمر سے۔ اب اعلیٰ حضرت جب بڑے ہو گئے، پڑھانے لگے، کیا ہو گئے بولو؟ اعلیٰ حضرت کے شاگرد کا نام صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، اور دوسرے صدر الشریعہ، تیسرے علامہ ظفر الدین بہاری۔ یہ شاگرد، اچھا شاگرد بھی ایسے تھے، آج کے 1000 مولانا، سمجھے، 1000 مولانا ایک طرف اور اعلیٰ حضرت کا یہ اکیلا شاگرد ایک طرف۔ اور اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے تو بس آپ سمجھ رہے ہو کس چیز کی ضرورت۔ اگر علم کی ضرورت ہوتی تو آدھے مقرروں کو اب تک پکڑوا کے جیل بھیج دیا گیا ہوتا۔ ایک مولانا تقریر کر رہے ہیں، بولے ہدایت النیب فقہ کی کتاب ہے، آج ہی سنی میں نے یہ بات، بولے ہدایت النیب فقہ کی کتاب ہے، اسے یہی پتہ نہیں ہے، بے وقوف، اب وہ بھی مولانا تھا بھائی۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے شاگرد پڑھ رہے تھے، اور رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ، اعلیٰ حضرت کیا پڑھاتے ہوں گے، اور پھر شاگرد کیسے تھے؟ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، صدر الشریعہ اور علامہ ظفر الدین بہاری، جو علم توقیت کے ماہر تھے، علم حیات کے ماہر تھے۔ اب سنو، یہ تینوں پڑھ رہے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تراویح پڑھ لی گئی ہے، کتاب پڑھ رہے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد، پوری نمازیں پڑھنے کے بعد، اعلیٰ حضرت سبق پڑھاتے پڑھاتے رک گئے، اور رکنے کے بعد کہنے لگے بیٹا جاؤ کمرے سے نکلو، اب ہم تمہیں کل پڑھائیں گے۔ مگر بچے پڑھنے والے تھے، یہ آج کی طرح نہیں خوش چھٹی آ جانا تو کھانا زیادہ کھاتے ہیں خوشی میں کہ ہاں کل کو چھٹی، ہاں کل کو چھٹی، مگر یہ پڑھنے والے تھے۔ جب میں پڑھاتا تھا بدر العلوم میں جسپور میں، تو ایک بچے نے اپنے دادا کو 4 مرتبہ مارا چھٹی لینے کی وجہ سے،
سمجھے؟ ایک جمعرات کو آ گیا روتا ہوا، مفتی نعیم صاحب تھے، ان کے پاس ہم لوگوں میں سے ایک بندہ کوئی بھی جمعرات کو وہاں رکتا تھا جمعے کو، تو وہ تھے، روتا ہوا آ گیا، آنکھیں ملتا ہوا، بولا حضور میرے ابا کا انتقال ہوگا، چھٹی دو۔ انہوں نے چھٹی دے دی۔ دوسری جمعرات کو مفتی جابر کا غالباً ہاں انہی کا نمبر تھا رکنے کا، وہ رکے، تو ان کے پاس روتا ہوا آ گیا، بولا حضور دادا کا انتقال ہوگا، چھٹی دے دو۔ انہوں نے چھٹی دے دی۔ تیسری جمعرات کو مولانا حبیب مصباحی، انہوں نے بھی چھٹی دے دی۔ چوتھی جمعرات کو میرا نمبر آ گیا تو میں نے بھی چھٹی دے دی۔ اتفاق سے پتہ چل گیا کہ میں مدرسے میں ہوں نا، تو اس کے ابا مجھ سے ملنے آ گئے۔ تو جب ابا ملنے آئے تو بولے ہمارا بیٹا کہاں؟ میں نے کہا یہ تو بتاؤ تم آ کہاں سے رہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بولے کیوں؟ میں نے کہا تمہارے تو ابا کا انتقال ہو گیا۔ بولے حضور 3 سال ہو گئے انہیں تو مرے ہوئے۔ ارے 3 سال؟ اور تمہارا بیٹا تو ابھی ابھی مار کے گیا وہ۔ تو یہ بچے پڑھنے والے، جب بلایا میں نے کہا ہفتے کے دن آنے دو، تو پکڑا گیا۔ اب حضرت بھی کہہ رہے ہیں، وہ حضرت بھی کہہ رہے ہیں، بولے پچھلی جمعرات کو مجھ سے لے گیا تھا، وہ جمعرات کو مجھ سے۔ ایک بچے کا 3 سال پہلے سے چھٹی لینے کی وجہ سے، مگر یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، پڑھنے والے تھے، سبق ابھی پورا نہیں ہوا تھا، چہرہ اداس ہو گیا، کہنے لگے من سماجت کرنے لگے سرکار سبق پورا کرا دیجئے، ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی ہے، حضور پڑھا دیجئے۔ اعلیٰ حضرت بولے نہیں ابھی جاؤ کل کو پڑھاؤں گا۔ وہ بچے بیچارے اب کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت بولے کھڑے ہو، تینوں کو کمرے کے باہر کر دیا، تینوں کو کمرے کے باہر۔ اب جیسے ہی کمرے کے باہر کرا، اب سوچ رہے تھے بیچاروں کو کتابیں ہاتھ میں، سوچ رہے تھے کیا کریں۔ اعلیٰ حضرت نے اندر سے کنڈی لگا لی، اور کنڈی لگائی تو چراغ جلتے تھے، چراغ پہلے یہ لائٹ وائٹ کہتا وہ نہیں تھا، چراغ جلتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کی جو کواڑیں تھی نا، وہ پہلے پٹلے کی کواڑیں ہوتی تھی موٹی موٹی، 1-2 برسات میں ان میں جھری کھل جاتی تھی کواڑوں میں، پوچھو ان سے، وہ جو چوبے یا برنج ہوتے ہیں وہ ڈھیلی پڑ جاتی تھی، تو اتنے بڑے سوراخ بھی ہو جاتے تھے ان میں، ایسی کواڑیں ہوتی تھی، تو اندر سے روشنی باہر آتی تھی۔ اعلیٰ حضرت اندر ہے، چراغ اعلیٰ حضرت نے بند کر لیا، اندھیرا ہوا، 1 منٹ نہیں گزرا کہ کمرے میں اتنی روشنی ہوئی کہ وہ کواڑوں سے جھری سے باہر نکلی۔ ان تینوں بچوں کے جب دیکھا اتنی روشنی تو بچے پلٹیں گے، کہیں آگ تو نہیں لگ گئی کمرے میں، کیا بات؟ بچوں نے جب پلٹ کے دیکھا تو روشنی تھی، ایک خوبصورت چہرے والے اعلیٰ حضرت کے مسند پر لیٹے ہوئے، اور اعلیٰ حضرت ان کے پاؤں دبا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت ان کا پاؤں دبا رہے ہیں۔ اب تو وہ لیٹے ہوئے اور تینوں بچے دیکھ رہے، دیدار کر رہے، مگر اعلیٰ حضرت ان سے کچھ سوال کر رہے، وہ جواب دیتے چلے جا رہے۔ عربی میں اعلیٰ حضرت پوچھ رہے تھے، وہ عربی ہی میں جواب دے رہے تھے۔ بچوں کا کہنا ہے، یہ تینوں بچوں کا کہنا، جبکہ قابل تھے، عربی جانتے تھے، مگر اتنی دھیرے بول رہے تھے ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے اعلیٰ حضرت کیا پوچھ رہے اور وہ کیا جواب دے رہے۔ پوری رات یہ منظر دیکھتے رہے، جب سحری کا وقت پورا ہوا یعنی شروع ہوا، وہ نورانی چہرے والے چلے گئے، اعلیٰ حضرت نے چراغ جلایا، کیوار کھول دی تو دیکھا تو تینوں باہر کھڑے تھے۔ اعلیٰ حضرت بولے کیا کر رہے ہو تم یہاں پہ؟ 3 بار پوری رات کھڑے رہے، کیا معاملہ ہے؟ پوری رات تم کھڑے رہے، بولو کیا بات ہے؟ اب بھائی استاد ہوتے ہیں تھوڑے کرے لہجے میں بولتے بھی، انہیں معلوم تھا ان تینوں بچوں میں ایک سید زادے بھی تھے، سید نعیم الدین مراد آبادی، ان دونوں نے کھینچ کھانچ کے سید صاحب کو آگے کر دیا۔ اب جیسے ہی آگے کیا تو اب اعلیٰ حضرت بہت پیار کرتے تھے، آپ فوراً اعلیٰ حضرت کا لہجہ نرم ہو گیا،
आला हजरत का लहजा नर्म होगा। कहा सैयद ज़ादे पूरी रात आप लोग खड़े रहे, कम से कम सो जाते, अब सहरी में उठते फिर मुझसे पढ़ लेते पूरी रात। अब ये दोनों ना बच्चे पीछे से सदरुल शरिया और अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी, अब तीनों उनके सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की पीठ में कह रहे पूछो 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 कौन थे। अब वो डर के मारे कैसे पूछा आला हजरत, कभी ऐसे हो जाए गुदगुदी लगती है मगर बच्चे का माने, कभी ऐसे हो जाए तो कभी ऐसे हो जाए, मगर ये कह रहे पूछो। आला हजरत ने सुन ली कि पूछो पूछो चल रही है। आला हजरत बोले क्या पूछो। अब तीनों कहने लगे सरकार आप जिनके पांव दबा रहे थे वो कौन थे। अरे सुभान अल्लाह बोलो। कहा जिनके पांव दबा रहे थे वो कौन थे। आला हजरत बोले ओ तुमने देख लिया। आला हजरत बोले दीदार कर लिया। कहा जी सरकार देख तो लिया मगर पता नहीं चला। और आप क्या पूछ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ा रहे थे, आपको क्या जवाब दे रहे थे। कहा हुजूर वो कौन थे। तो सुनो जरा सुनो आला हजरत की शान देखो। आला हजरत कहने लगे ओ मेरे शागिर्द सुनो, तुम क्या समझ रहे हो, जब तुम्हारी गाड़ी अटकती है तो अहमद रजा निकालता है, और जब अहमद रजा की अटकती है तो बगदाद का अब्दुल कादिर जीलानी निकालता है। तुम भी मिस कॉल ही मार रहे हो। मिस्काल ज़र्रतिन। लेकिन ये भी बस दो ही लफ्ज़ कहेगा बैठे पड़े। और बैठे कितनी अच्छी जगह टेक लगा है, संभल के लगाइयो का ये डंफर क्या क्या नाम है इसका, तुम बोलो। टिपलर। टिपलर का ये टिप्पा मजबूत है ना, कहीं पता चले ये टिके और पीछे हो गिर गए। एक सदर साहब स्टेज पे से गिर गए थे बेचारे, उनकी टांगे इसी पे टंगी रह गई, वो नीचे फड़फड़ा रहे थे। काफी देर में उनको लोगों ने उठाया, तकलीफ पहुंची उनको बेचारों। नए नए बैठे कान पकड़ के 3 उठा बैठी लगाई होगी कि अब जिंदगी में स्टेज पे नहीं बैठूंगा। अब कहने लगे सरकार कौन है का बगदाद के पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर का हुजूर इतना खूबसूरत चेहरा। अब फिर आला हज़रत तर्जमानी फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैले नूर तेरा सब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक दिन ना आला हजरत टहलते हुए जा रहे थे, असर के बाद निकलते थे। एक शख्स पान बेचता था, पानों की दुकान थी, उसकी दुकान बड़ी कम चलती थी, उसकी दुकान बड़ी कम चलती थी। उसने देखा यार बड़े अच्छे मौलवी साहब जा रहे हैं, बड़े मौलवी साहब। वो गया और जाकर हाथ में सरकार इधर सरकार पान खाएगा नहीं, हाथ चूमा सरकार कोई तावीज लिख दो, तावीज बना दो सरकार, दुकान नहीं चलती। बोले अच्छा। एक पान लिया और लेने के बाद गौसे पाक का नाम लिख दिया और नीचे लिख दिया आज से ग्राहक इन्हीं की दुकान पे आए, और उसको लपेटा, कागज में लपेटा और दे दिया। उनका कहना था, वो बाद में सरकार मुफ्ती आजम के ज़माने तक है, कहना था कि कभी उस कोने की भीड़ नहीं टूटी थी, उस कोने की भीड़ कभी नहीं टूटी थी। एक बात मुझे और याद आ रही, वो मैंने रात भी अहसन मियाँ
جو आला हजरत के पोते ना वहाँ तकरीर में थे, मैं तकरीर कर रहा था, हजरत बैठे थे तो बात आई थी तो मैंने कही थी ये मौका अच्छा लग रहा है, कह दूं मैं। आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे, ये नौजवानों के लिए बड़ी नसीहत की बात और पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी। आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे, इतने में आला हजरत की अम्मी जान ने पर्दे से देखा कोई नहीं है। माँ प्यार भरे लहजे में कहने लगी बेटा अहमद रजा। अल्लाह कितने बड़े मुफ्ती हो जाए मगर माँ के लिए इतना ही बड़ा बेटा होता है। कहने लगी अहमद रजा, ओ बेटा अहमद रजा। आला हजरत फौरन खड़े हो गए, जी माँ हाजिर हूं, क्या काम है, क्या हुक्म है, फरमाइए। माँ ने बोतल हाथ में दी, दे दी का बेटा तेल खत्म हो गया, तेल ले आओ। क्या ले आओ बोलो? अल्लाह, इतने बड़े पीर, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुजद्दिद, अब तो छोटा सा पीर नहीं, पिरिया ना, पिरिया, वो भी 2-3 को लिए घूम रहा समझो। और जैसे फसल हुई चलो लूट ले, लुट्टस मचा रखी है, लुट्टस। सही बता रहा हूँ, ऐसी खेती करी है, खेती। पहले पीर होते थे इसलिए कि मुरीद के हालात ना बिगड़े, अगर नमाज नहीं पढ़ते तो डांटते थे, डांटते। अब अगर धड़ी ना पहुंचाए या फसल में लिफाफा ना दे तो डांट रहा, समझे। अगर तीजे में भी गया है तो गर्दन पकड़ के ले रहा नजराना। मगर सोचने की बात है, आला हजरत कह सकते थे बेटा इधर आओ, चलो मेरी अम्मी के लिए तेल ला के दो। इतने बड़े और अच्छे शागिर्द थे, मगर नहीं कहा ठीक अम्मी जान, ठीक है, हाथों को चूमा, बोतल ले ली। आला हजरत तेल लेने जा रहे। मौलाना लोगों को ये नसीहत होनी चाहिए कि अगर उनके माँ बाप हैं, शादी भी हो गई है ना, तो बीबी को ना गाली दें, ना मारें, ना डंडा बजा, कुछ नहीं। माँ के कपड़े, बाप के कपड़े अपने हाथों से धोएं। अरे हम कोई मुथरे हैं क्या? हमारे हाथों में ताकत है ना। अपने अपने हाथों से अगर तुमने बाप के कपड़े धो लिए, प्रेस कर लिए, 1 दिन 2 दिन, तीसरी मर्तबा में तुम्हारी बीबी तुम्हारे हाथों से कपड़े छीन लेगी। मगर कपड़े कम धुलवा रहे हो, गाली ज्यादा बक रहे हो। बाद आदमी इतना बड़ा बदतमीज है, अल्लाह। अच्छा, इसको गालियां बड़ी याद है यार, और पता नहीं इतनी गंदी गंदी गाली, बगैर कपड़ों की नंगी गाली, एकदम ब्लैक इंटरनेशनल, ऐसी गाली कि अगर उनका मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढो तो नहीं मिलेगा, इसे पता है। और आंगन में खड़े होकर देख रहा, छत पे औरतें देख रही, छत पे औरतें मेला लगाए पड़ी हैं, जैसे बड़ा अच्छा काम हो रहा साहब, कोई समझाने वाला नहीं रहा। मगर आला हजरत को देखो जा रहे, जो रास्ते में मिले, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ये रास्ते में मिले, आला हजरत किसी को सलाम करने का मौका नहीं दे रहे। लोग दुकानों में खड़े हो रहे, बड़े मौलवी साहब जा रहे, आला हजरत जा रहे, सरकार मेरे आ जा, नहीं माँ इंतजार कर रही है। सीधे दुकानदार की दुकान पे पहुंच गए, दुकानदार खड़ा हो गया, कहने लगा सरकार अगर हुक्म फरमा देते, किसी बच्चे को भेज देते, मैं तेल का पीपा लेके आ जाता। सरकार बोले भेज कैसे देता, मेरी माँ ने मुझे हुक्म दिया था, मेरी माँ ने मुझसे कहा था। और तुम, अगर तुम्हारी अम्मा ना पान भी मंगा रही है, पान तो कत्ती काटता, अम्मा उसकी दुकान बंद थी, मैं उधर से घूम के आ रहा हूं। झूठ फेंक गया, झूठ। सही बता रहा हूं। और तुमने अपनी बेटियों को सिखाया नहीं। अगर 10,000 20,000 कमा के लाया तो उसने 5,000 अगर अपनी अम्मी को दे दिए तो बात बीबी के तन बदन में आग लग जाती है, जैसे कि इसका वो बेटा ही नहीं। इस माँ ने 9 महीने पेट में ही नहीं रखा, दूध ही नहीं, इसका कोई हक ही नहीं रहा। अरे वो अभी अपनी दौलत का मालिक है, जिसे चाहे जितना चाहे दे दे, तुम्हारे हुकूक में कमी तो नहीं कर रहा वो।
तुम्हारे हुकूक में कमी करे तो समझो। बेटियों को ये पढ़ाया करो, सबक दिया करो। बेटा ये समझो जैसे तुम्हें इतना बड़ा अपना बेटा अच्छा लग रहा, बुखार आ जाए, रो पर तो तबीयत खराब होती है। उसने तो 20 साल का पाल कर दिया, अगर कांटा लगता है तो माँ का दिल फट जाता है। लेकिन कहां बस शादी हुई बीवी ये समझ रहे ये पूरे का पूरा मेरा ही है, बस इसे लूट लो, खा जाओ, मार डालो, या फिर मेरे मैके वाले का भरना भरता है। अगर गुस्से में बैठी हो बीवी, समझ रहे कारी अतीक साहब, तुम ज्यादा समझो। अगर गुस्से में बैठी हो बीवी, असल में ये हमारे सैयद साहब के करीब रहते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए इनका नाम ले दे। और जिस पे अगर जिसकी मोहब्बत की नजर होती है तो हर जगह कामयाब रहेगा। अब मेरा इशारा समझ लिए होगा आप। हम भी हर एक से नहीं हंसते, जो दिल के करीब होता है उससे हंसते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा गुस्से में हो, परेशान हो, कहां थे तुम, मुंह टेढ़ा, कहां थे तुम, अरे था कहां से यार, मैं तो जल्दी आ रहा था, मगर वो तुम्हारा भैया ना वो मिल गया और कहने लगा भाई 2-5 मिनट के। मैंने कहा चल यार, इतने दिनों में तो मौका मिला, उसने रोक लिया, उसके साथ था, बस यही ठंडी। अच्छा उनके साथ थे, चलो खैर कोई बात नहीं है, जाना चाहिए, तुम गए भी तो बहुत दिनों में थे। और अगर कह दिया ना कि ससुराल नहीं था या कहीं और था, समझे 3 दिन से भूखी पड़ी है, और पूछो कहाँ था, बोले यार ससुराल में था, अम्मी ने रोक लिया था। अम्मी ने सास को कह रहे अम्मी ने बुखार वुखार सब भूल जाएगी, कहेगी हाँ ये बात तो अच्छी है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो सुकून से हूं। क्या पढ़ाई है तुमने बेटियों को, क्या तरबियत दी है बेटियों को। अरे खुद सोचो यार, तुम्हारी औलाद है तो हम और तुम भी तो किसी की औलाद है। गैर पढ़े लिखे जो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं। हम पढ़ने के बावजूद और इसके बावजूद कोई खिदमत नहीं कर पाए, हम इतने मजबूर हो गए। ये कमी हमारी बेटियों के लिए है। अपनी बेटियों को तरबियत दो, बताओ, कान खोल के बताओ कि मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है, और औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर। घुट्टी में पिलाओ ये बात। मैं कभी कभी, जबकि मेरी बच्चियां छोटी हैं, बच्चियों के खालू साहब जानते हैं, मगर घर में भी तकरीर करता हूं, पढ़ाता हूं, कभी घर में रहता हूं, लेकिन मेरे यहाँ अल्लाह का फजल है, बहुत शुक्र है परवरदिगार का, लाख बार। जबकि मेरा घर शहर में बना हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह का फजल है, मगर वो गांव में देहात में रह रही। क्यों? जबकि वो मैका उसका रामपुर का जानते ही, सैयद साहब के जरिए सब मालूम होगा सारी बात, मगर उसके बावजूद भी नहीं, अम्मी अब्बू को छोड़ कर नहीं आ सकती। उसे मालूम है अगर अम्मी अब्बू को छोड़ कर आ गए तो मेरे शौहर को तकलीफ होगी, तो शौहर को तकलीफ अच्छी बीवी देना नहीं चाहती। समझ में आ रही बात? मगर ये पढ़ाना पड़ता है बेटियों को। अल्लाह अल्लाह बात ये चल रही थी, आला हजरत पहुंच गए, वो दुकानदार खड़ा हो गया, कहने लगा सरकार यहाँ बैठ जाओ, मेरी गद्दी पे आ जाओ। आला हजरत बोले नहीं, वो मकाम तेरा, तू ही गद्दी पर बैठेगा। का सरकार कदम ले आए, यही बड़ी बात है, बरकतें होंगी। आला हजरत कहने लगे लो ये बोतल शीशी है, ये बताओ ये कितने में भरी जाएगी। उसने नापा, जल्दी जल्दी नापने के बाद और 2-4 लोग आ गए। आला हजरत खड़े लोग हाथ चूमने आ गए। अल्लाह अल्लाह वो कहने लगा सरकार 5 आने में भरी जाएगी, मगर मैं 2 आने छोड़ दूंगा, 3 आने लूंगा। का 2 आने क्यों छोड़ दोगे? का इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती मुजद्दिद मेरे यहाँ इल्म की वजह से छोड़ दूंगा, मगर आला हजरत का जुमला सुन लेना। जब आला हजरत बोले भर, दोनों ने भर दी। आला हजरत ने 5 आने निकाल के दे दिए, उसने 2 आने वापस कर दिए और कहने लगा सरकार ये 2 आने मैं वापस करता हूं। आला हजरत बोले ले ये 2 आने भी रख ले, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है।
آج بیچتے پھر رہے ہیں صاحب, بکری چل رہی ہیں, بکری ہیں, سمجھے؟ اشارے سمجھ رہے ہو میرے؟ اعلی حضرت کی تعلیمات کو تو ذرا سینے سے لگاؤ. اعلی حضرت کی وہی تعلیمات تھی جو غریب نواز کی تعلیمات, اور غریب نواز کی وہی تعلیمات تھی جو غوث پاک کی تعلیمات ہے. ان کی وہ تعلیمات تھی جو حسنین کریمین, اور ان کی وہ تعلیمات تھی جو خلفائے اربعہ کی تھی, اور ان کی وہ تعلیمات تھی جو میرے آقا محمد رسول اللہ کی تھی. اللہ, یاد آ رہی نا ایک بات جلدی سے اور بتا دوں, جلدی سننا چاہ رہے ہو نا, بولو سننا چاہ رہے ہو؟ اچھا ماشاءاللہ, سوئے تو نہیں ہیں؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ, دیکھو کون کون سو گیا. اچھا ہاں, تم بھی سو گئے, چہرہ لوا لو. پیچھے کہاں دیکھ رہا ہو, تم ہی تو ہاتھ اٹھا رہے تھے. اللہ برکت فرمائے. تو بات کیا چل رہی تھی؟ انکساری. اعلیٰ حضرت یہ کہہ کے چلے آئے اور اپنی امی جان, امی جان میں لے آیا. امی نے وہ چیز لی اور بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا, میرا بیٹا سلامت رہے. جو بھی اس دور کی دعا دی وہ ماں نے. آئے ہائے, مانا وہ چیز ہے, صحیح بتا رہا ہوں.